Dear student, in previous lecture we learned about properties of parallel lines. Now today we verified the properties of angles formed by a transversal of two parallel lines. In that we take first interior angle theorem. First of all, this theorem is based on indirect proof. We learn there are two types of proofs, direct method and indirect method. This is our another example of indirect proof. Now first we look theorem. What is theorem? If two parallel lines are intersected by a transversal, the interior angles on either side of the transversal are supplementary. In that theorem, there are two sentences. First one is after if and another one is after then. So, which is after if two parallel lines are intersected by a transversal? Then the next sentence is then the interior angles on either side of the transversal are supplementary. From that theorem, first of all we draw a figure. How you consider? What is figure? Two parallel lines and a transversal intersected of them. So we draw figure. There are two lines, line M and line L are parallel to each other, and line N is nothing but a transversal and it is intersected both of them in single point here. By that intersections there are four angles made, and here also four angles. But today we give the proof of interior angles on either side of transversal. So by the transversal there are two sides, one is right side and another is left sides. So the right sides of interior angles are angle A and angle B, and the left sides of interior angles of angle D and angle C, in this way. So by that figure we write given. What is given? We write in short, line L parallel line M, N is transversal, angle A and B are interior angles right side the transversal, and angle C and angle D are interior angles the left sides of the transversal. Then what we prove here? We prove that both angle sum is 180 degree or it is supplementary, means transversals having right side there are two angles A and B. So we add this, angle A plus angle B is equal to 180 degree, and in left side angle D plus angle C is equal to also 180 degree. We prove it is. So there is no constructions, we directly start our proof. In that there are three possibilities. Which are they? There are three possibilities. The sum of the measures of angle A and angle B. Which are they? First one, suppose angle A plus angle B is less than 180 degree, or angle A plus angle B is greater than 180 degree, and the last one, angle A plus angle B is equal to 180 degree. These are the three possibilities. Now actually
our proof is angle A plus angle B is equal to 180 degree. We can prove it. We always prove it. For that, we always know that two possibilities are faulty or false. For that, we take one by one. Let us assume that the possibility first is angle A plus angle B is less than 180 degree is true. आपण ही पॉसिबिलिटी घेतलीत, अँगल ए प्लस अँगल बी इज लेस दॅन 180 आणि ही खरी असं मान्य केलं तर काय होईल? त्याच्यासाठी जर तुम्ही हे खरं मानलं तर अकॉर्डिंग टू युक्लिड्स पॉस्ट्युलेट्स, इफ द लाइन L and line M are produced will intersect each other. जर समजा या दोघं अँगलची सम 180 पेक्षा कमी असली तर निश्चितच या लाईन काय पॅरलल राहणार नाहीत आणि मग त्या पुढे जर वाढवल्यात तर त्या एकमेकांना इंटरसेक्ट करतील. राईट? मग ते इंटरसेक्ट करतील तर साहजिकच हे जे अँगल आहेत, अँगल ए अँगल बी, या दोघांची सम 180 पेक्षा कमी असेल. त्याच्यावरच आपण हे ठरवलं. पण ॲक्च्युअली both lines are parallel. Line M and line line L and line M are parallel lines and it is given. So these two things having a faulty theme, that is angle A plus angle B is less than 180 degree is not possible. Actually it is not possible. So it is impossible. This is our contradicts. By that contradicts, this is not a success theme. So this is faulty theme. So it is not a true. Now next, let us suppose that angle A plus angle B is greater than 180 degree is true. आता आपण दुसरी पॉसिबिलिटी घेतली, अँगल ए प्लस अँगल बी इज ग्रेटर दॅन 180 डिग्री आणि हे खरं आहे असं मानलं. सो वी राईट फर्स्ट angle A plus angle B is greater than 180 degree. But look here, angle A plus angle D is equal to 180 degree. Why? They are linear pairs, right? And angle C plus angle B, the sum of these two is also 180 degree. Also we write angles in linear pair. Linear pairs are supplementary. So we add these two, then we get angle A plus angle D plus angle B plus angle C is equal to, in right side 180 degree plus 180 degree, that is 60 degree, 360 degree. So angle C plus angle D is equal to 360 minus in bracket angle A plus angle B. इकडचा अँगल ए आणि अँगल बी ची सम आपण राईट साईडला पाठवल्यामुळे ती त्याच्यातनं सबट्रॅक्ट होईल. इफ अँगल ए प्लस अँगल बी इज ग्रेटर दॅन 180 डिग्री, देन जर ए आणि बी या अँगलची सम 180 पेक्षा ग्रेटर असेल तर मग 360 मधनं 180 पेक्षा ग्रेटर मायनस केलं तर रिमेनिंग आन्सर इज लेस दॅन 180 डिग्री. राईट? By that we always write angle C plus angle D is less than 180 degree. In that case, line L and line M
produced will intersect each other on the same side of the transversal where angle C and angle D are formed. म्हणजेच काय, जर या दोघांची सम 180 पेक्षा कमी असेल तर ह्या दिशेला म्हणजे लेफ्ट साईडला जर या साईड्स वाढवल्या तर त्या एकमेकांना इंटरसेक्ट करतील, म्हणजे दोघा अँगलची सम 180 पेक्षा लोअर येईल असं याच्यावरनं दिसतंय. पण आपल्याला तर माहिती आहे लाईन एम इज पॅरलल लाईन एन या पद्धतीने. मग हेही विधान इम्पॉसिबल झालं. अँगल सी प्लस अँगल डी इज लेस दॅन 180 डिग्री इज इम्पॉसिबल. दॅट इज angle A plus angle B is greater than 180 degree is impossible. This is our second equation. By first and second, look carefully. We दोन्ही इम्पॉसिबल असल्यामुळे आपण या दोघांवरनं तिसरी पॉसिबिलिटी ट्रू आहे असं सहज लिहू शकतो. सो अँगल ए प्लस अँगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोन पॉसिबिलिटी जर फॉल्टी निघाल्या तर तिसरी ट्रू आहे, कारण तीनच येऊ शकतात. तिघांपैकी एक तर नक्की ट्रू आहे. मग आपण तिघं ट्रू मानून जेव्हा आपण हा प्रूफ लिहित गेलो तर दोन फॉल्टी निघाल्या, कॉन्ट्राडिक्ट निघाल्यात, मग त्या दोन कॅन्सल, मग उरलेली काय ट्रू. म्हणून मग आपण लिहू शकतो अँगल ए प्लस अँगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री इज ट्रू. दॅट इज अँगल ए प्लस अँगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री अँड सिमिलरली angle C plus angle D is equal to also 180 degree. या पद्धतीने आपण ह्या सगळ्या गोष्टी प्रूव्ह करू शकलो. Therefore this proof is an example of indirect proof. हे मी आधीच तुम्हाला म्हटलेलं होतं. हा प्रूफ मला वाटतं तुम्हाला चांगला समजलेला असावा आणि हा प्रूफ तुम्ही वहीवर लिहून काढायचा. त्याच्यानंतर अंक बदलून म्हणजे अक्षरं बदलून नावं बदलून तुम्ही पुन्हा हा प्रूफ लिहून घेऊ शकतात, समजून घेऊ शकतात, म्हणजे तुम्हाला तो कधीही अडचणीचा ठरणार नाही. त्याचबरोबर आता इंटेरियर अँगल थेरम पाहिलात. आता आपल्याला करस्पॉन्डिंग अँगल्स अँड अल्टरनेट अँगल्स थेरम दोघं पाहायचे आहेत. मी दोघांचे नाव एकत्र करून घेतलेले आहेत. पहिल्यांदा करस्पॉन्डिंग अँगल्स थेरम. आधी थेरम समजून घ्या. The corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measure. Corresponding angles जे दोन पॅरलल लाईन्सला ट्रान्सव्हर्सलने इंटरसेक्ट केल्यानंतर क्रिएट होतात त्या दोघांचं मेजर हे इक्वल असतं, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आधीच आपण हे तर शिकलेलो आहोत, पण आता ते प्रूफ द्यायचा आहे त्याचा. मग त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, पुन्हा फिगर काढावे लागेल. फिगर याच पद्धतीने राहील. लाईन एल अँड लाईन एम आर पॅरलल अँड लाईन एन इज अ ट्रान्सव्हर्सल. हिअर अँगल ए अँड अँगल बी both are corresponding angles. There are 4 pairs of corresponding angles. From that we take only 2 angles or 1 pair of angles, right? A and B. मी या 4 पेअर क्रिएट होतात करस्पॉन्डिंग अँगल्सच्या, पण मी त्याच्यापैकी एक पेअर इथे घेतलेली. सगळ्या काही मी लिहित बसलो नाही. अँगल ए आणि अँगल बी, आणि त्याच्यासोबतच इथे लिनियर पेअरसाठी मी सी एक लिहून ठेवलेला आहे. आणि या तिघांवरनं आपल्याला हा थेरम प्रूव्ह करायचा आहे. गिवन तुम्ही लिहू शकतात लाईन एल पॅरलल लाईन एम, लाईन एन इज अ ट्रान्सव्हर्सल. टू प्रूव्ह माहीत झालं आहे आपल्याला करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रँट, मीन्स अँगल ए कॉन्ग्रँट ऑर इक्वल अँगल बी. दोघांचं मेजरमेंट येणार आहे म्हणून आपण इक्वल म्हटलं तरी चालेल. ओके, सो नेक्स्ट प्रूफ. नाव फर्स्ट वन, अँगल ए प्लस अँगल सी 180 डिग्री. आपल्याला माहिती आहे दे आर इन लिनियर पेअर, अँगल्स इन लिनियर पेअर्स. अँड अँगल बी प्लस अँगल सी इज 180 डिग्री. बी प्लस सी प्रॉपर्टी ऑफ इंटेरियर अँगल्स, आत्ताच आपण ते शिकलोत. मग ए प्लस सी 180, सी प्लस बी 180, दोघांचे ॲडिशन करून टाक. इक्वेशन इक्वल लिहूया.
Therefore, angle A plus angle C is equal to angle B plus angle C. Both sides angle C is common, so we cancel it, then we get angle A is equal to angle B. बस एका स्टेपला त्याचं आन्सर आपल्याला मिळतं आणि या पद्धतीने हा थेरम हे आपण सहजरित्या प्रूव्ह करू शकतो. आता त्याच्यासाठी आपण नेक्स्ट घेतलेला आहे अल्टरनेट अँगल थेरम. त्याच्यासाठी थेरम लिहून घेतला आधी. द अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू पॅरलल लाईन्स आर ऑफ इक्वल मेजर. त्याच्यासारखाच आहे, फिगर तशीच काढायची आहे. फक्त मी इथे आता काय घेतलेलं आहेत, सी आणि बी हे आपले इंटेरियर अँगल्स आहेत आणि आपल्याला डी आणि बी हे अल्टरनेट अँगल दिलेले आहेत. बस एकाजवळ इथला सी घेतला, बाकी मी काहीच लिहित बसलो नाही. अल्टरनेट पेअर ही पण आहे आणि इकडची पण मिळेल, पण मी काही लिहित नाही. इकडचीच आपण पेअर अल्टरनेट वापरू, म्हणजे दुसरी आपोआपच ती प्रूव्ह होईल, नो डाऊट. याच्यावरून आपल्याला गिव्हन लिहिता येईल, लाईन्स आर पॅरलल, line L and line M parallel and N is a transversal. To prove काय मग आता angle D is equal to angle B. Alternate angles are congruent. एवढंच आपल्याला or equal एवढंच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूफ बघा आता. पहिल्यांदा angles in linear pair आपल्याला माहिती आहे D angle D plus angle C 180 डिग्री इथे लिहिलं, त्याला रिझन लिहिलं. त्याचबरोबर C प्लस बी इंटेरियर अँगल आत्ताच शिकलोत आपण, त्यांची पण सम 180 डिग्री ती लिहून घेतली रिझनसह, प्रॉपर्टी ऑफ इंटेरियर अँगल्स ऑफ पॅरलल लाईन्स. मग दोघांची राईट साईड इक्वल 180 डिग्री 180 डिग्री, देअरफॉर द लेफ्ट साईड्स ऑल्सो इक्वल. मग ती लिहिली आपण, अँगल डी प्लस अँगल सी इज इक्वल टू अँगल सी प्लस अँगल बी. दोघा साईडला अँगल सी आहेत, ते आपण कॅन्सल केलेत तर सहज मिळतं आपल्याला. देअरफॉर अँगल डी इज इक्वल टू अँगल बी. आणि या ठिकाणी मला वाटतं तीनही थेरम आपण व्यवस्थितरित्या पूर्ण केलेले आहेत. मला वाटतं हाही व्हिडिओ आपल्याला खूप आवडेल. जर आवडला तर निश्चितच त्याला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजेच मला कळेल की तुम्ही माझे व्हिडिओ पाहता आहेत की नाही. व्ह्यूजवरनं मला कळतं किती विद्यार्थ्यांनी माझ्या चॅनलला भेट दिली. आणि समजा तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर माझे व्हिडिओ मी जेव्हा अपलोड करतो तेव्हाच तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन येऊन जाईल. मी व्हिडिओ थोडेसे उशिरा पाठवतो, तुम्हाला आधीच ते व्हिडिओ मिळू शकतील. धन्यवाद.